With this, we come to an end of the third session. We'll go on to the fourth session. I invite the chairperson of the fourth section, Revered Swami Sudhiranandaji Maharaj, the speakers, Revered Swami Jayanandaji Maharaj and Dr. Sudip Boshu, to come on stage and occupy the respective seats. Attention please. We have now come to the fourth session of this seminar. The chairperson of this session, Revered Swami Sudhiranandaji Maharaj, is an assistant secretary of the Ramakrishna Mutt and the Ramakrishna Mission. Revered Maharaj had joined the Ramakrishna Mission at Rahana Center, and he had served in the mission centers in Along and Deoghar. Revered Maharaj is an initiated disciple of Swami Nirvananandaji Maharaj, and he had got an opportunity to personally serve his Guru. The first speaker, Revered Swami Jayanandaji Maharaj, is the secretary of the Ramakrishna Mission Boys Home, Rahara. He had joined in Belur Mutt and had served in Varanagar and is now in Rahara. Revered Maharaj is an initiated disciple of Swami Veereshwaranandaji Maharaj. The second speaker, Dr. Sudip Boshu, is presently a professor and the head of the Department of Bengali at Vishwabharati Shanti Niketan. The son of the well-known Professor Shankari Prasad Boshu, Dr. Sudip Boshu has several publications to his credit. He is an eloquent speaker and has participated in various seminars. He is the recipient of Sarat Puraskar by Sarat Samiti Kolkata and Sarva Bhashya Sahityakar Samman by Akhil Bharatiya Sahitya Parishad, New Delhi. We'll start with the first speaker of the session, Revered Swami Jayanandaji Maharaj. The topic for this session is National Integration and Swamiji's concept of Indian unity. Revered Maharaj has been initiated by Swami Madhavanandaji Maharaj. Sorry for the lapse. Om Savagaya Dharmasya Sarvadharmasharupine Avatara Varisthaya Ramakrishnaya Te Namo. Om Namo Shri Bhagavate Ramakrishnaya Namo Namaha. Om Namo Shri Bhagavate Ramakrishnaya Namo Namaha. Om Namo Shri Bhagavate Ramakrishnaya Namo Namaha. Sarvamangalamangale Shive Sarvarthasadhike Sharanye Trambake Gauri Narayani Namahastute Srishtisthiti Vinashanam Shakti Bhuti Sanatani Vranashray Unome Narayani Namastute Sharanagata Dinartho Puritrana Parayani Sarveshwati Hare Devi Narayani Namastute Namastri Yatirayaya Vivekananda Shuraya Shachit Shukha Sharupaya Shamine Tapuhari Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Deva Maheshwara, Guru Deva Param Brahma, Tasmai Sri Gurave Namo. Shraddhavajan Shabhabdi Maharaj, Dr. Sudip Boshu, এবং আপনারা যারা সবাই আমার শ্রদ্ধেয় এছাড়া মঞ্চে যারা উপস্থিত আছেন, বিশেষ করে সাধু ভাই এখানকার যিনি সম্পাদক, তাকেও আমার নমস্কার প্রীতি ইত্যাদি জানাই। সংঘদের প্রশ্নে স্বামীজি। আধ ঘন্টার সময়, এখন 4টে বাজতে চলল। সংঘদের প্রশ্নে প্রতিদিনের সংবাদপত্রে, মানে প্রতিদিন কাগজটা নয়, প্রতিদিন যেসব সংবাদপত্র কোনো না কোনোটাতে ধর্মগুরু
রাষ্ট্রনায়ক, শিক্ষাবিদ, সমাজতাত্ত্বিক ইত্যাদি ইত্যাদি যারা, তাদের মন্তব্য বেরোচ্ছে, আজকেও বেরিয়েছে। কিন্তু সংহতি দুরস্থ, কারণ এর বেশিরভাগ হচ্ছে মুখস্থ, অন্তস্থ নয়। কথাগুলো মুখস্থ, মুখের কথা, অন্তরের কথা নয়। ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার আগে সংহতি প্রশ্নের যে গুরুত্ব ছিল, স্বাধীনতার পরে তা অনেক গুণ বেড়ে গিয়েছে। কারণ এই জটিল সমস্যার সমাধানে ব্যর্থ হয়ে ভারত ভাগ হয়েছে। রেসপেক্টেড চেয়ারম্যান, দিস ইজ নো পলিটিক্স। অসহায় কোটি কোটি মানুষের ভাগ্য নিয়ে আমরা দেখছি যে খেলা চলছে, তা বড় মর্মান্তিক। ভারতের বর্জিত অংশের মানুষগুলো যখন কোনো রকম আশ্রয়ের জন্য এদেশে আসে, তখন দেশের আইন আমাদের বাধ্য করে তাদের গুলি ছুঁড়ে ভাগিয়ে দিতে। একান্ত মরিয়া হয়ে যখন তারা আশ্রয় জোগাড় করে কোন রকম ভাবে একটু কুড়ে ঘর তোলে, তখনও আইন আমাদের বাধ্য করে সে কুড়ে ঘরে আগুন ধরিয়ে দিতে। এর সঙ্গে নব উদ্যমে শুরু হয় ধর্মান্তরিতকরণ বা রাজনৈতিক দলের ক্যাডার করে নেওয়া, যাকে বলা হয় রাজনৈতিক ধর্মান্তরিতকরণ। এইভাবে অনেকেই আশ্রয় পেয়ে যায়। যেটিকে সঠিক ভাষায় বলা যায়, তাদের ক্ষেত্রে যেটা ঘটে সেটা হচ্ছে মানবাত্মার ঘৃণ্য অবনমন। তারা বাধ্য হয় সেই ধর্ম বা সেই রাজনৈতিক দলের দাসস্ব দাস হতে। বঞ্চনা, লাঞ্ছনা এবং আত্মবিসর্জন দিয়ে তাদের বাঁচতে হয়। একটি লাভার স্রোত যেন নিচ দিয়ে বয়ে চলতে থাকে, যা থেকে উদ্ভূত হয় আঞ্চলিকতা এবং সাম্প্রদায়িকতা, যা হচ্ছে আজকে ভারতে। এটা হচ্ছে, ইট ইজ ডেফিনিট অ্যান্ড সার্টেন। ঠিক এই জায়গাটায় আজকে শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের প্রয়োজন। গোয়ালা নিজের দই ভালো বলবে, দয়া করে সেই অর্থে নেবেন না। আমরা একটু ইতিহাসের দিকে তাকাবার চেষ্টা করি, কারণ মানুষ ইতিহাসকে অস্বীকার করতে পারে না। 1836 সালে লর্ড মেকলে কলকাতায় বসে রাজধানী যে রিপোর্ট পাঠাচ্ছেন ব্রিটিশ গভর্নমেন্টে, তাতে লিখছেন যে যেভাবে পাশ্চাত্য ভাবের জোয়ার চলছে, তাতে আগামী 30 বছরের মধ্যে গোটা ভারতবর্ষ খ্রিস্ট হয়ে যাবে এবং ভারতীয় সংস্কৃতিতে কোনো মানুষ, শিক্ষিত মানুষ আর বিশ্বাস করবে না। এবং 1869 খ্রিস্টাব্দে কলকাতার টাউন হলের বক্তৃতায় কেশবচন্দ্র সেন বলছেন, ভদ্র মহোদয়গণ, এ কথা আপনারা অস্বীকার করতে পারবেন না যে আপনাদের হৃদয় এক ঊর্ধ্বতর শক্তির দ্বারা স্পৃষ্ট, বিজিত এবং কবলিত হয়ে আছে। সেই শক্তি হচ্ছে খ্রিস্টে। খ্রিস্টই ভারত শাসন করছেন এবং ভারতবর্ষ নামক যে দুর্মূল্য রাজমুকুট, তার অধিকারী একমাত্র যীশু খ্রিস্ট হতে পারেন, আর কেউ নয়। অধ্যাপক ডিরোজিও জাতিতে ইউরোশিয়ান। ফরাসি বিপ্লবের গরল এবং অমৃত দুটোই তুলে দিলেন যুব সমাজের হাতে। যুব সমাজ মদ্যপান, মাংস ভক্ষণ ইত্যাদি ইত্যাদি, এগুলো চারিত্রিক সমস্ত কিছুকে বিসর্জন দিয়ে চারিত্রিক উন্নতি এবং আধুনিক হওয়ার জন্য সেগুলোকে গ্রহণ করলো। এর সঙ্গে যুক্ত হলো মিশনারি আক্রমণ, তীব্রভাবে মিশনারি আক্রমণ শুরু হলো। তখন ধর্ম বলতে ভারতবর্ষে হিন্দু ধর্ম, মুসলমান সমাজ অস্তমিত, বৌদ্ধরা প্রায় নেই বললেই চলে, শিখরা মাথা চাড়া দেওয়ার চেষ্টা করছে। রেভারেন্ড টালমাক বললেন, হিন্দু ধর্ম পুরুষকে পশু এবং নারীকে অত্যন্ত নিম্ন শ্রেণীর কৃতদাসী করে রাখে। আমি ঘোড়া এবং কুকুর হতে রাজি আছি, কদাপি হিন্দু নয়। চট্টগ্রাম ইউরোপিয়ান ক্লাবের বাইরে লেখা ছিল, অনলি ডগস এন্ড ইন্ডিয়ানস আর নট অ্যালাউড টু এন্টার।
মিস্টার রেমন্ড মার্টিনার লিখলেন যে ভারতীয় বন্ধুদের প্রতি প্রীতি সত্ত্বেও ভারতীয়দের ধর্ম, বিশেষ করে কালী অর্চনা সম্পর্কে বিতৃষ্ণা বোধ না করে পারি না, এবং আমি আতঙ্ক বোধ করছি এদের এই কুসংস্কারপূর্ণ ধর্ম আচরণে। এবং জনৈকা খ্রিস্টান মহিলা, তিনি গালি দেওয়ার ভাষা খুঁজে না পেরে বললেন, ক্রিস্টালাইজিং মরালিটি অ্যান্ড হিন্দুইজম আর দি সেম থিং। এগুলো কোনোটা আমি নিজের মন থেকে বলছি না, প্রত্যেকটা কথা বয়ে আছে শঙ্করী প্রসাদ বসু সমকালীন ভারতবর্ষে। প্রাচীন স্থবির জড়পিণ্ডবাদ হিন্দু সমাজ কান পেতে শুনল যে তাদের আচার আচরণ রীতিনীতি সমস্ত ভাব ও বৈশাখিকতাপূর্ণ, যার ফলে ইহলোকে তাদের সর্বস্ব শেষ হয়ে যাচ্ছে, পরলোকে অনন্ত নরক। হিন্দু ধর্মের পুনরুত্থান একেবারে অসম্ভব ব্যাপার, তার গতি নিস্তব্ধ। হিন্দু সমাজ হচ্ছে একটি শ্বেত শুভ্র সমাধিভূমি, যেখানে চাপা পড়ে আছে পাপের সমস্ত রকম পুঞ্জ। এটা নির্মম সত্য যে খ্রিস্টানদের প্রশস্তি দেওয়ার জন্য রামমোহন, কেশবচন্দ্র এবং প্রতাপ মজুমদারের সম্মান, এদের আন্তরিকতা বলা বাহুল্য, তা খ্রিস্টের প্রতি। আবেগতাড়িত রেভারেন্ড লাকুম্বি বললেন যে একথা নিশ্চিত সত্য যে ঈশ্বর মিথ্যাবাদী নন, তিনি খাঁটি সত্য খ্রিস্টানদের দিয়েছেন। হিন্দুরা যীশু খ্রিস্টের কথা তাদের ঈশ্বরের মুখে বসিয়ে মিথ্যা লোককে বলে লোককে ঠকাচ্ছে। একথা ঠিক যে আলেকজান্ডার বা সিজার যদি ভারতবর্ষের উপর আধিপত্য বিস্তার করেন তবে তা হবে আক্রমণ, সেটা অন্যায় হবে, অবিচার হবে। কিন্তু খ্রিস্টের ক্ষেত্রে তা হতে পারে না, কারণ ভারতবর্ষের প্রভু প্রথম এবং শেষে একমাত্র হচ্ছে খ্রিস্ট। ভারতবর্ষকে একেবারে পুরো খ্রিস্টে ধরিয়ে দিতে হবে, রেভারেন্ড জেমস ডেনির বক্তব্য। আরো বহু ঘটনা আছে, সময় সংক্ষেপের জন্য সেগুলো উল্লেখ করা সম্ভব নয়। নবনাগরিক সভ্যতার কেন্দ্রভূমি এই শহর যখন এইরকম উত্তাল তরঙ্গে উদ্বেলিত, তখন এই শহরের উপকণ্ঠে দক্ষিণেশ্বরের সেই কালীবাড়িতে একজন সাধক, যিনি ভারতের সর্বলোক কল্যাণকর পারমার্থিক আদর্শকে বিস্তৃতি থেকে উদ্ধারের করার সাধনায় যিনি নিমগ্ন হলেন, ধীরে ধীরে মৃন্ময়ী দেবী চিন্ময়ী হলেন। সত্য লাভ করে শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, ওরে তোরা কে, কোথায় আছিস? জীবন্ত জাগ্রত জাতির যুগ যুগান্তরে চিরপ্রথিত আশা আদর্শ সমূহের মধ্যে বিস্ময় বিমূঢ় হয়ে সবাই দেখলো যে ভারতের সার্বলৌকিক এবং সার্বদেশিক স্বরূপ স্বীয় জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে সমস্ত মত পথের সাধনা করে যে মানুষটি আজকে সেখানে অন্যায়মান হয়েছেন, যেখানে খ্রিস্টান, মুসলমান, হিন্দু ইত্যাদি ইত্যাদি সমস্ত মত পথ রূপ নদী সেই সাগর সমূহে মিলিত হওয়ার জন্য যাচ্ছে। আর ঠিক একই সঙ্গে ওই একই মুহূর্তে আর একজন মানুষের প্রয়োজন হয়ে গেল এই সংকটময় সন্ধিক্ষণে, যিনি পরশাসিত জাতির এই চরম অবস্থার সময় সন্ন্যাসের মহাবীর্যকে আশ্রয় করে পুরাতনের মৃতভাব শ্মশানচুল্লিতে ভস্মীভূত যে চিতাগ্নি, সেই চিতাগ্নির ভিতরেও একটি স্ফুলিঙ্গ থেকে গিয়েছিল। সেই স্ফুলিঙ্গ যেন দাবানলের মতন সে জ্বলে উঠল, সেই বিস্তার লাভ করলো, সে ব্যক্তির পরিগ্রহ আবির্ভূত হলো, যিনি হচ্ছেন স্বামী বিবেকানন্দ। তিনি শুধুমাত্র একটি ব্যক্তি নন, তিনি প্রবল প্রচন্ড জ্বলন্ত অস্তিত্বের মানুষ, প্রকাণ্ড অথচ গতিশীল, সমাহিত অথচ তিনি বয়ে চলেছেন হিমপ্রপাতের মতন, সব চূর্ণ করে নামছেন এবং শেষ হচ্ছেন গঙ্গার বিগলিত করুণাধারা হয়ে। আবার তিনি ছুটছেন ধাবমান অগ্নির মতো দেশ তথা বিশ্বে, যা পুড়িয়ে দিচ্ছে মিথ্যার জঞ্জালকে, উদ্ভাসিত করে তুলছে সত্যের জ্যোতিকে। নরেন্দ্রনাথের মনীষা সূর্যের মতো জ্বলন্ত, কিন্তু তাকে যারা দেখেছেন, তার সান্নিধ্যে এসেছেন, তার অনুভব করেছেন, তার হৃদয় বর্ষার মেঘের মতো করুণা ঘন, যা অবিরাম অশ্রু বিসর্জন করে মানুষের দুঃখ
এবং মানুষের সমস্ত যন্ত্রণা মহাদেবের মতন গরল পান করার জন্য তিনি যেন এই মুহূর্তে ব্যাকুল হয়ে আছেন। শুধু ব্যাকুল নয়, তিনি যেন সমস্ত জগৎকে এই মুহূর্তে আলিঙ্গন করে সমস্ত জগতের দুঃখদের নিজের বুকে টেনে নিতে চাচ্ছেন, এবং তিনি তা করতে পারছেন না বলে তিনি আর্ত হয়ে গিয়েছেন, এবং জগতের প্রতি ভালোবাসায় যেন তার হৃদয় বিলীর্ণ হয়ে যাবে। স্তব্ধ হয়ে সমস্ত সমাজ নয়, সমস্ত দেশ দেখলো কি অবস্থা দেশে। অদ্বৈত সিদ্ধ বিবেকানন্দ যিনি তিনি মন্দিরে এবং গুহায় ঈশ্বরকে দর্শন করার জন্য ঘুরে বেড়ান। তিনি ঈশ্বরকে দর্শন করতে চান দিন দরিদ্রের পর্ণকুটিরে, কারণ এই সন্ন্যাসী চাচ্ছেন ওই দিন দরিদ্রের যে অশ্রু জল, সেই অশ্রু জলে ধৌত করে নিজেকে পবিত্র হওয়ার জন্য। তাই যখন মাদ্রাজের সমুদ্র তীরে সেই ধীবর রমণীদের সাথে নগ্ন কঙ্কাল সার শিশুদের দেখে বিবেকানন্দ চিৎকার করে বলেছিলেন, হে ভগবান, কেন তুমি এদের সৃষ্টি করেছ? আমি তো এই দৃশ্য দেখতে পাচ্ছি না। ক্রন্দনরত বিবেকানন্দ আর ভারতবর্ষের এই দুঃখ দুর্দশা সহ্য করতে না পেরে ঝাঁপিয়ে পড়লেন ভারত মহাসাগরে, ধ্যানমগ্ন হলেন কন্যাকুমারীর শেষ শিলাখণ্ডে। সেখানে ভারতবর্ষের এই বর্তমান চিত্র দেখে তার নেত্রোদ্দয় অশ্রুসিক্ত হল। তিনি দেখলেন, এই আমার প্রিয় মাতৃভূমি, আমার প্রিয় ভারতবর্ষ, যেখানে তথাকথিত ইংরেজ এবং উচ্চবর্ণ এই উভয়ে মিলে এই তথাকথিত দরিদ্রদের নিষ্পেষিত করছে। তারা বিলাসময়ে উন্মুক্ত হয়ে উঠেছে, আর এই নগ্ন, এই অসহায়, এই দরিদ্র, এই হীন, এই দীন বালক বালিকারা এবং এই মানুষগুলো হা অন্য গগন বিদীর্ণ করছে। শিক্ষা দীক্ষার অভাবে পুরোহিত সম্প্রদায়ের নির্মম নিষ্ঠুর ব্যবহারে, তার ধর্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ, তাদের ভিতরে কোনো নৈতিকতা নেই, উচ্চাসা নেই, বিশ্বাস নেই। ভারতবর্ষ আজ কঙ্কাল পরিপ্লুত একটি মহাশ্মশান। স্বামীজির মধ্যে ভারতবর্ষের জন্য এবং ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য তার কণ্ঠ অব্যাহত মহিমায় নিনাদিত। Freedom is the song of my soul, স্বামীজি বলছেন। এবং ভারতের মর্যাদা রক্ষার জন্য আমরা দেখব স্বামীজি জীবনী পড়লে তিনি বন্ধু বিচ্ছেদ করতেও প্রস্তুত ছিলেন। তার আচরণের কঠোরতা ক্রূরতায় পৌঁছত। তিনি বলেছিলেন, তুমি যদি ভারতবর্ষকে ভালোবাসতে চাও, তাহলে ভারতবর্ষে যেমন আছে ঠিক সেই রকম ভাবে তাকে মেনে নিয়ে ভালোবাসতে হবে। তার মন প্রাণ অন্তরাত্মা ভারতবর্ষ ব্যাকুল, তার জন্মভূমি, তার প্রিয় ভারতবর্ষ, তার মাতৃভূমি। ভারতবর্ষ নাম উচ্চারণেই তিনি যেন শিকরণ অনুভব করতেন। ভারতবর্ষের কোনো আতঙ্কের আর্তনাদ, কোনো অপমান, কোনো দুর্বলতা, কোনো কিছু তার অজানা ছিল না। এর জন্য তিনি দুঃখ অনুভব করেছেন। ভারতবর্ষের এই পাপের জন্য কঠোর আঘাত তিনি করেছেন। পার্থিব বস্তুজ্ঞানের অভাবকে তিনি ক্ষমা করেননি, কিন্তু সবই তিনি করেছেন আমার পাপ বলে। কাউকে তিনি দায়ী করেননি, বলেছেন এ আমার পাপ। অপরদিকে তার মধ্যে কেউ ভারতের জন্য, ভারতের মহিমায় কারো কণ্ঠ এত নিনাদিত হয়নি। ভারতের সংহতির জন্য তিনি মুসলমানদের আলিঙ্গন করে বলেছেন, আমাদের এখন ইসলামিক বডি উইথ বেদান্তিক ব্রেইন দরকার। তাদেরকে ভাই বলে সম্বোধন করেছেন। শিখদের বলেছেন, হে পঞ্চনদের সন্তানগণ, আমাদের মিলন ভূমির অন্বেষণ করতে হবে। বৌদ্ধ ভিক্ষু এবং বৌদ্ধ সম্প্রদায়কে আলিঙ্গন করে বলেছেন যে আমরা সবাই এক। আমাদেরকে একটি সেতু রচনা করতে হবে আগামী দিনের জাতির জন্য। দেশের জন্য ব্যথা, দেশের জন্য বেদনা স্বামীজির মধ্যে বাস্তবিক শরীরহীন হয়ে উঠেছিল। ভারতের সম্মতির জন্য এই মুহূর্তে স্বামীজি আমাদের কি বলছেন? এই মুহূর্তে মাদ্রাজে স্বামীজি যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন, মাই প্ল্যান অফ ক্যাম্পেইন, এই সুর আমরা সেখানে দেখতে পাই। স্বামীজি বলছেন, হে ভাবি সংস্কারগণ, হে স্বদেশী তৈজগণ, তোমরা হৃদয়বান হও, প্রেমিক হও।
তোমরা কি প্রাণে প্রাণে অনুভব করছো যে দেব ও ঋষির এই কোটি কোটি বংশধর তারা হীন এবং পশুপ্রায় হয়ে যাচ্ছে? কোটি কোটি লোক শত শতাব্দী ধরে অনশনে অধ্যাসনে তারা কাটাচ্ছে, অশিক্ষা কুশিক্ষা ভারত গগনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। এই ভাবনা কি তোমাদের শিরায় শিরায় প্রবাহিত হয়ে তোমাদের রক্তের সঙ্গে মিশে তোমাদের সমস্ত শরীরে প্রবাহিত হয়ে তোমাকে অস্থির করে তুলেছে? তুমি কি প্রতি নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে দেশের জন্য এই ব্যথা বেদনা অনুভব করছো? দেশের দুর্দশার চিন্তাকে তোমার একমাত্র ধ্যানের বিষয় হয়েছে, যার জন্য তুমি তোমার স্ত্রী পুত্র পরিজন এমনকি নিজের শরীর পর্যন্ত বিসর্জন দিতে প্রস্তুত, তাকে পর্যন্ত তুমি ভুলে গিয়েছো। এরূপ তোমার হয়েছে কি? যদি তোমার হইয়া থাকে তবে তুমি দেশ সেবার প্রথম সোপানে আরোহণ করিয়াছ। কোথায়? আগে রাজনীতি করলে নিঃস্ব হতে হতো, শ্রীয়ার দাস নিঃস্ব হয়েছে। এখন রাজনীতি করলে নিঃস্ব হতে হয় না, ধর্মনীতি করলে নিঃস্ব হতে